ಮುಂದಿನ GPA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ SDPA ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SDPA ವಹಿಸಿದೆ. पूरा इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग 14 स्टेट से हमारा SW से इधर आ रहा है और इलेक्शन और रेजोल्यूशंस एंड न्यू विंग यूथ विंग फॉर्मेशन ऐसा अलग अलग हम लोग 2 दिन में डिसीजन लिए हैं। इसमें जो अहम रेजोल्यूशंस फर्स्ट हम लोग हमारा MK फैमिली साहब का जो अरेस्ट लास्ट 11 मंथ्स से वो जेल में है, वो अनडेमोक्रेटिक है, अगेंस्ट माइनॉरिटी है, अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स में जो लोग हैं जिनका वॉइस, अगेंस्ट किसान, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स के जितना लोगों का जो वॉइस है, हमारा फादर साहब का अरेस्टिंग एक उसको हम फुल कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी का ED, NIA, CBI जो मिसयूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो फॉल्स जो अरेस्टेड जेल के अंदर लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग। नेशनल बैठक हुई और 2 रोज से ये प्रोसेस चल रहा है, जिसमें पूरे मुल्क से लोगों का इंतखाब होना था और उसके बाद ऑफिस बैरिस्ट का इंतखाब। खुदा का फजल है कि बहुत खूबी के साथ ये काम अंजाम पा गया। मैं उबैदुल्लाह खान आज़मी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट एंड ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम तहसील बोर्ड, SDPI की कारकर्दगी ओवरव्यू में ज़मीनी सतह पर बहुत ज़बरदस्त है और जो पार्टी ग्रास रूट से चलती है वो बहुत मजबूती के साथ अपने मिशन को जारी रखती है और धीरे धीरे जब वो ऊपर उठती है तो ग्रास रूट से काम करने वाले लोग जैसा डिसिप्लिन रखते हैं, जैसी ईमानदारी रखते हैं और सियासत में इंसानियत की खिदमत का जैसा तसव्वुर रखते हैं, वो तसव्वुर फिर ऊपर जाने के बाद अगर पार्टी की तरफ से MLA, MP और दीगर ओहदों पर लोग फायज होते हैं तो वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। और मजबूत सियासत का तरीका ये है कि मजबूत सियासत में सेहतमंद वर्कर, ईमानदार वर्कर, शानदार कैडर अगर किसी भी जमात को मैसर आ गया तो वो जमात अपने कैरेक्टर के साथ बैड कैरेक्टरों को भी उजागर करती है और करप्शन की जगह शफाफियत लाती है, बदगुमानी की जगह ईमानदारी के साथ मुल्क के अवाम की खिदमत करती है। SDPI का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए आज मैंने जिन नामों का इंतखाब किया है और ऐलान किया है, तुंबे साहब इस पार्टी में खंभे की तरह खड़े हो गए हैं। उसके बाद
सेक्रेटरीज हैं अल्फांसो फ्रैंको या महिनुद्दीन साहब सेक्रेटरी, सैयदा सादिया साहबा सेक्रेटरी, BS बिंद्रा साहब सेक्रेटरी, आतिका साजिद साहिबा सेक्रेटरी, ताहिरुल इस्लाम साहब सेक्रेटरी और अब्दुल सत्तार साहब ट्रेजरर। इस तरह कुल मिलाकर ऑफिस बैरियर में 16 लोग नामजद हुए हैं। जिस जिम्मेदारी के साथ अब तक SDPI अपनी तारीख बनाती जा रही है, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि उससे ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी कारकर्दगी करेगी और पूरे मुल्क को एक साफ सुथरी सियासत का पैगाम देगी। शुक्रिया। ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. SDPI ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೈಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ BJPಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುಳಿವಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು BJP ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಚಿಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ SDPI ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರಬೇಕಾದ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಸಂಘಟಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ BJP ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJPಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಡು BJP ಆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ, ಕೋಮುವಾದಿ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಆಸೆಗಾಗಿ, ಆಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇರಿರುವ ಪಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇರಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಯಾವ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ JDS ಮುಂತಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ನೋಡೋದು ಬರವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಸೋಕಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು. SDPI ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ BJP ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಬಜಪೇಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಸೋಕಾಳ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಲಾದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕತೆ ಇರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ಗಿಂತ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ SDP. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮಿಡಿಯೋದು. ಜನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟ, ಅದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.